بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. ساحل بھائی انمیوٹ کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جی ساحل بھائی آپ کو اجازت ہے. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ساحل بھائی آپ کی لائن بہت بیڈ ہے. ویری لائن آپ کا انٹرنیٹ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ اللہ و والسلام علیہ. اصحاب صلی اللہ تعالی. کوشش کریں میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، سبحان اللہ، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا. وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا. وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا. کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنو رہن جوڑا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمش و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو جواد و کریم، تم ہو غفور و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو اجازت ہے؟ اچھا، شروع کرنے سے پہلے ذرا ساحل سے ایک بات بولوں گا. وہ انٹرنیٹ میں آپ کا کچھ ہے کیا؟ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کیا؟ ہاں تھوڑا سا ویک ہے شاید. کیونکہ کبھی کبھی شاید ویک سلو آتا ہے، تھوڑا ویک ہے شاید انٹرنیٹ.
ہاں شاید ویک ہے میرا، اس لیے تو آپ اس کے لیے آپ کی اس لیے آواز ہو میں رہا تھوڑا ہوگا. فرق ہو جاتا ہے، کبھی فاسٹ ہو جاتا ہے کبھی سلو ہو جاتا ہے. اچھا 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 اچھا، ہاں وہ آپ تو نیٹورک پرابلم کی وجہ سے ہاں اس آپ تو لیے. فلو میں پڑھتے ہو، لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے کبھی کبھی سلو فاسٹ ہو جاتا ہے. اچھا اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام الصلاۃ علیک یا والسلام حبیب علیک یا اللہ، رسول اللہ. الصلاۃ والسلام الصلاۃ علیک یا والسلام نبی علیک یا اللہ حبیب اللہ. وعلی آلک السلام علیک یا واصحابک امین یا اللہ. نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ وسلم. تعالی. میرے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولا کما خلقت الارض وافلاق، کہ اے محبوب اگر مجھے تیری تخلیق نہ کرنی ہوتی تو نہ میں یہ زمین بناتا اور نہ آسمان بناتا. تو گویا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت اپنے ایک کلام میں فرماتے ہیں کہ محبوب و محب کی ملک ہے ایک، کونین ہے مال مصطفی. اعلیٰ حضرت اپنے اور ایک کلام میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور اسی بات پہ اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور کلام میں فرماتے ہیں کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے. تو گویا کونین کے مالک ہونے کے باوجود اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی بڑی سادگی سے گزاری، اور جبھی بھی کوئی مال آتا تو خیرات کر دیتے. اسی لیے اعلیٰ حضرت اپنے سلام میں فرماتے ہیں کہ کل دنیا ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. تو جیسا کہ میں نے کہا، جو آتا تھا دے دیتے تھے، جو آتا تھا دے دیتے تھے، اور گھر میں ہمیشہ اکثر فاقہ رہتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جود و کرم والے ہمارے آقا ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آئیے اگر آپ ہدایت بخشش دیکھیں تو سب سے پہلا کلام جو ہدایت بخشش میں ہے، جو پرنٹڈ کاپی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کی بات کرتا ہے. تو آئیے اس کلام کو سنتے ہیں. اس کلام کو بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا اور اس کے کئی شعر پڑھے بھی جاتے ہیں، لیکن آئیے آج میں آپ کو کچھ ایسے شعر انشاءاللہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں جو زیادہ پڑھے نہیں جاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت شعر ہیں، بغور سماعت فرمائیے. آئیے اس کے پہلے ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکس پناہ میں آئیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا قدم
شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم. آسماں خواہ زمیں خواہ زمانہ مہمان، آسماں خوان زمیں خواہ زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا، تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا، تیرا واہ کیا جود و کرم. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپا چور نرالا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، واہ کیا جود و کرم. اور دل بس خوف سے پتاسا اڑا جاتا ہے، دل بس خوف سا پتاسا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، واہ کیا جود و کرم. اور یہ شعر سنیے کہ خوار و بیمار و خطاوار و گنہگار ہوں میں، خوار و بیمار و خطاوار و گنہگار ہوں میں، رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا، رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا، واہ کیا جود و کرم. اور موت سنتا ہوں
ستم تلخ ہے زہرا بیناب موت سنتا ہوں، ستم تلخ ہے زہرا بیناب، کوئی لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا، کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا، واہ کیا جود و کرم، اور تیرے صدقے مجھے ایک بون بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بون بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملا جام چھلکتا تیرا، جس دن اچھوں کو ملا جام چھلکتا تیرا، واہ کیا جود و کرم، اور حرم و طیبہ و بغداد جدھر کی جنگاہ، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کی جنگاہ، جوت پڑتی ہے تیری نور چھلکتا تیرا، جوت پڑتی ہے تیری نور چھلکتا تیرا، واہ کیا جود و کرم۔ اور آئیے مقطع سنتے ہیں بھی کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار، تیری سرکار، تیری سرکار، تیری سرکار، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹائم اپ۔ عامر بھائی الحمدللہ، عامر بھائی انمیوٹ کریے۔ ہاں السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، السلام الحمدللہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام آواز نہیں کسی برابر ہاں جی، آواز آ آ رہی رہی ہے؟ ہے آپ لوگ کو آواز؟ الحمدللہ، آ رہی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ عامر بھائی آپ کے پاس 10 منٹ ہے، الحمدللہ اجازت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ نظر نہیں آ رہے مجھ کو، میں کیا کروں یہاں پہ بھائی؟ آپ لوگ بھی نظر آئے، کوئی نہیں بات نظر نہیں، آ رہا۔ یہ لیجیے، سب آ گئے؟ میرا چہرہ نہیں آ رہا ہے۔ ہیلو، ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی ایوری سب خیر ہے؟ الحمدللہ، آپ شروع کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ عامر وبرکاتہ. بھائی آپ شروع کریں. تو میں شروع کرتا ہوں. آپ لوگ کو میری امید کرتا ہوں آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہو. 9 منٹ باقی ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. 9 منٹ ہے میرے پاس. صحیح یہی بول رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم شفقت بھائی. وعلیکم السلام. عامر بھائی میوٹ اس لیے کر دیا جا رہا ہے کہ آپ شروع کریں. سب میوٹ ہیں. ٹھیک ہے آپ شروع کریں. اجازت ہے. ہاں انٹرنیٹ پرابلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ مولانا العظیم. علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا میرے زبان کی گرا کھول دے اور میری بات آسانی سے آپ لوگوں کے دلوں میں پہنچ جائے. رب سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی قرآن حمید میں بڑی پیاری آیت ہے جو ہم اکثر تلاوت کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کی یہ آیت ہے. نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں بحمدہ تعالیٰ. جو آیت کریمہ کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے کی رب سبحانہ و تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. مولا کریم نے ہمیں یہ آیت بطور دعا عطا فرمائی ہے اپنے بندوں کو اور رب سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ دعا عطا فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں کہ مولا ہمیں ان کے راستوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل. ہمیں ان فاسقین کا راستوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل. ان ظالموں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم دعا تو کرتے ہیں کہ مولا ہماری حفاظت فرما ان راستوں سے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن ہم اس دعا کو رب سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے تو ہیں لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ابھی یوں کہہ کے نکلا ہی تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. لیکن ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ان کے راستے پر ہم چلیں کہ جن لوگوں نے رب سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی. بس مسجد سے نکلنا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بے پردہ خاتون ہمارے سامنے سے گزرتی ہے ہماری نگاہیں اس سے چل جاتی ہیں. ابھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر نکلا ہی تھا کہ ابھی کوئی صاحب ملا
साहब मिले और उन्होंने कोई बात पूछ ली। अब बात करते करते पता नहीं कितने लोगों की हमने गिबत कर दी। अभी गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन कहकर निकला ही था कि बस अभी कारोबार के लिए पहुंचा और वहाँ पे पता नहीं कितने झूठ बोल दिए। दुकान पर पहुंचा, जहाँ पर काम करता था ऑफिस पर पहुंचा, नमाज पढ़ के उठा, ऑफिस में पहुंचा। अभी बॉस ने अपने केबिन में बुलाया ही था कि उससे पता नहीं जाने कितने हमने झूठ बोल दिए। अभी गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन कहकर निकला ही था, लेकिन पता नहीं हमने इन गिनत इतने गुनाह कर डाले कि हमें भी उसका शुमार नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें इस बात का एहसास करना है कि हम कितने गुनाह करते हैं। याद रखें, रब सुब्हानहू तआला ने अपने मोमीन बंदों की कुछ निशानियां कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाई है, लेकिन याद रखें कि मोमिन बंदे तो और हैं, लेकिन कम से कम जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह को अपना रब मानते हैं, उनके लिए ये तो ज़रूरी है कि कम से कम वो झूठ ना बोले। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मजीद कुरान हमीद में इसकी बड़ी मजम्मत फरमाई गई है। और जब बताएं कि अगर कोई मुफस्सिर कोई बात कहे, कोई मुफस्सिर कोई बात कहे, कोई अदीब बात करे, कोई खतीब बात करे, कोई पीर कामिल बात करे, तो बात बड़ी पुख्ता होती है कि नहीं इल्म वाला कोई बात कह रहा है। बताओ, ये तमाम के तमाम लोग एक जगह, और एक जगह अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है वो एक जगह, तो बताइए बात कितनी मजबूत की बात कितनी मददगार है। एक तरफ तमाम के तमाम मशाइख कहते हैं, दुनिया वाले कोई बात कहते हैं, लेकिन एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का फरमान उसी चीज को लेकर मौजूद हो, तो बताइए वो चीज फिर कितनी वजनदार होती है। रब सुब्हानहू तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक मकाम पर फरमाता है कि लानतुल्लाहि इलल काज़िबीन, यानी झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। और एक मकाम पे रब सुब्हानहू तआला फरमाता है लानतुल्लाहि इलल काफिर, यानी जो कुफ्र किया, जिसने अल्लाह का इनकार किया, उन पर जो है अल्लाह की लानत है, वो अल्लाह की रहमत से दूर है। तो एक तरफ तो काफिर को एक सफ में जो है काफिर को कुरान ने खड़ा कर दिया, और दूसरी उसी सफ में उसके ही बाजू में जो है झूठ बोलने वाले को जो है कुरान ने खड़ा कर दिया। तो झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम झूठ तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन पर हमें पता नहीं चलता कि इसका गुनाह हमारे साथ कितना बड़ा चुका है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं अपनी किताब में कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है ना, तो उसके मुंह से ऐसी बात आती है, इतनी गंदी बात आती है कि फरिश्ते उससे कई मील दूर हो जाया करते हैं। फरिश्ते कई मील उससे दूर हो जाया करते हैं। बताइए कि रहमत का फरिश्ता आपके घर आना है, रोजी का फरिश्ता आपके पास आना है, आपको रोजी देना है, और जो है आपकी हिफाजत करने वाला फरिश्ता एक है जो आपकी हिफाजत रब सुब्हानहू तआला के फजल से फरमाएगा। जो है हर फरिश्ते को रब सुब्हानहू तआला ने अपने अपने जो है काम दे रखे हैं, जो इंसान के लिए वो अपनी जो है रब सुब्हानहू तआला के हुक्म से उस पर अमल करते हैं। और इंसानों के जो अशरफुल मखलूकात जिन्हें कहा जाता है, इन लोगों के लिए रब सुब्हानहू तआला ने अलग अलग फरिश्तों को ड्यूटी दे रखी है। जब हमारे झूठ बोलने से फरिश्ते हमसे दूर हो जाएंगे, तो बताइए अल्लाह की रहमत हम तक कौन पहुंचाएगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, असबाब पर भी जो है अगर कोई रब सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई फजल भी हम तक पहुंचता है, तो बेशक वो जो है असबाब के जरिए ही पहुंचा करता है। हम तक जो पहुंचता है, अल्लाह रब सुब्हानहू तआला हम पर जो फजल फरमाता है, हम पर जो करम फरमाता है, हमें रिज़्क़ की शक्ल में खाना अता फरमाता है, तो बेशक वो दाने की शक्ल में हम तक पहुंचता है। लेकिन अगर हम झूठ बोलते हैं और कोई रोजी का फरिश्ता हमको रोजी देने आए, लेकिन हमारे मुंह से ऐसी बात आए, तो हमारी जो रोजी है उसमें तंगी हो जाए। बात मैं बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझे कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह। हम एक तरफ तो अब सुब्हानहू तआला की बारगाह में खड़े होकर बड़ी जो है उसकी शान के एतबार उससे मांगते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। और फिर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे उसकी रब का फरमान आता है कि ऐ मेरे बंदो, अपने मेरे महबूब की सुन्नत पर अमल करो, जैसा मेरे महबूब ने हुक्म दिया वैसा अमल करो। तो जब वो वक्त आता है अमल का, तो उस वक्त हम अपना दामन छुड़ाते हुए नजर आते हैं।
ہم سوچتے ہیں سچ بول دیں گے تو پتہ نہیں مجھ پر کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جھوٹ بولنا یاد رکھے، یہ دل اس بات کو اپنے دل میں اتار لیں کہ جھوٹ بولنا منافق کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منافق کی کچھ پہچان بتائی کہ منافق کی کچھ پہچان ہوا کرتی ہے، ان پہچان میں سے ایک پہچان جھوٹ بولنا بھی ہے۔ منافق کی پہچان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جب منہ کھولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں بولتا، اور منافق کے پاس اگر امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جو محفل میں تو نماز پڑھنے پر آمادہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں جو ہے اس پر نماز پڑھنا بڑی گرا گزرتا ہے۔ جب کوئی دیکھ نہیں رہتا نا اس کو تو وہ سوچتا چل لاؤ کوئی نہیں دیکھ رہا، اب نماز چھوڑ دیتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن کوئی دوست ساتھ میں ہوتا ہے، کوئی اسباب، کوئی جو ہے سرپرست ساتھ میں ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو اب مجھ پر جو ہے بجلی ٹوٹ پڑے گی، اب جو ہے مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، لاؤ نماز پڑھ لو نہیں تو کھوٹی سننی پڑے گی، کھری سننی پڑے گی۔ تو وہ منافق کی پہچان ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھنے سے اب کتراتا ہے۔ ہم اپنا حال دیکھیں، فجر کی نماز ہم اپنے بستروں میں اللہ ماشاء اللہ جو ہے گزار دیتے ہیں، لیکن یہ چیز کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اٹھے اور نماز پڑھے جس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہمیں، سوائے رب سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور یاد رکھیں تہجد کا وقت ہوتا ہے، ایک فجر کا وقت ہوتا ہے، جب بندہ اٹھتا ہے نیند میں، اپنی آنکھوں کو مسلتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، بڑا گیرا گزرتا ہے لیکن پھر بھی وضو کرتا ہے، پھر رکوع قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اور سجدے میں جانے پر جب اس کو نیند آ جاتی ہے نا، اور وہ نیند میں کچھ ہلکا پن محسوس کرتا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، یہ محسوس کرتا ہے، نیند آ گئی اور سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ الگ ہے، اور پھر نماز کا کیا حال ہوگا وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب نیند کا غلبہ اس پر آتا ہے نا تو رب سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں میں اپنی شان کے اعتبار سے پھر فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کو اس پر نیند کا غلبہ ہے لیکن پھر بھی یہ میرے سجدے کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو منافق کی پہچان ہے کہ وہ نماز سے کتراتا ہے، نماز سے بھاگتا ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کو پابندی سے پکڑیں، جب بولے تو سچ بولیں، اور جیسے کہ الحمد شریف کا مفہوم ہے، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں مولا تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو بے شک اللہ کی مدد چاہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ سے کچھ باتیں کی تھی، اس کے اندر بھی یہی باتیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو زید بن حاتم کو فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، حضور نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، حضور نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت زید بن حاتم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، کس بات کی بیعت کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اس بات کی بیعت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں عزت کا مقام عطا فرمایا، لیکن ہم بندے جو ہے بندوں سے مانگتے ہیں لیکن اس رب سے نہیں مانگتے جو دینے پر قادر ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ مانگو مجھ سے، میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ رب سبحانہ و تعالیٰ بڑے پیارے جملوں میں جو ہے سورہ نشرہ میں علم نشرہ میں فرماتا ہے، اس کی آخری آیت ہے، جیسے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اور اس کے آگے فرمایا رب سبحانہ و تعالیٰ نے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، اور نماز پڑھو اور نماز کے بعد دعا میں محنت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں عزت کا مقام عطا فرمایا، ہم نماز چھوڑتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کے علاوہ بندوں سے مانگتے ہیں، اور یاد رکھیں جو بندوں سے مانگتا ہے نا پھر وہ زندگی بھر مانگتے ہی رہتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت میں سے ہے، مولا علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے کم دیے ہوئے رزق سے جو راضی ہو جاتا ہے، مولا اس کے کم عمل میں بھی راضی ہو جاتا ہے، مولا اس کے کم عمل میں بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس نے عمل کم کر کے آیا لیکن مولا پھر بھی اس سے راضی رہتا ہے، اس لیے کہ مولا کی تقسیم پر وہ راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، رب سبحانہ و تعالیٰ تمہیں قابل نہیں رہنے دے گا، بنا دے، یعنی وہ تمہیں ہاتھ پھیلانے والا نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا نا، مولا تو جو دے گا میں اس پہ خوش ہوں، تو تمہیں ہاتھ پھیلانے والا بنا کر چھوڑ نہیں دے گا، وہ تمہیں غنی کر دے گا، وہ تمہیں بڑا بنا دے گا، تمہیں دینے والا بنا دے گا۔ لیکن ہم تو دنیا سے مانگنے والے بن کے رہ گئے، سوچتے ہیں کہ وہ جو ہمارا چچا ہے جو بڑا امیر ترین ہے
اگر وہ کچھ میری سیٹنگ لگا دے تو میں بڑی جلدی جو ہے امیر بن جاؤں گا، بڑا جلدی پیسے والا بن جاؤں گا۔ ہمارے جو رشتہ دار ہیں اگر وہ ہمارا سپورٹ کریں تو ہم جو ہے امیر بن جائیں گے، ہم پیسے والے بن جائیں گے۔ اللہ ماشاء اللہ یہاں پر چنندہ لوگ موجود ہیں، وہ لوگ جو ہے دیندار لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں ہی ایک جو ہوں جو ہے کم عمل اور جو ہے برا انسان ہوں، لیکن آپ لوگ کی بات نہیں کرتا، جو عام سوچ چلتی ہے وہ بات کرتا ہوں کہ لوگ سوچتے ہیں دنیا داروں سے مانگیں گے تو ان سے مانگ کر پورا ہوگا۔ بے شک یہ سارے اسباب ہیں، اسباب کو جو ہے آزمانا یہ بھی توکل اللہ ہے، یہ بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ آزمانا چاہیے جو اسباب ہوتے ہیں۔ ہم آپ دکان کھولیں گے نہیں، تالا کھولیں گے نہیں، کاروبار کریں گے نہیں تو روزی آئے گی۔ تو بے شک اسباب کو آزمانا یہ بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ان کے کاندھوں پر لٹک جائے اور جو ہے بھی آپ بھی ہمیں آگے بڑھائیں۔ نہیں، اگر کہیں پر آپ نے ریکویسٹ کی قبول رب سبحانہ و تعالیٰ نے کروا دی، بہت اچھی بات ہے، نہیں کروائی تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ 100 دروازے کھولے گا۔ بس اتنا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بات چلی تھی جھوٹ بولنے سے۔ ایک مرتبہ میں حضرت مفکر اسلام کے ساتھ بیٹھا تھا ہمارے ایک عزیز کے گھر پر، تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ ایک گنہگار شخص آیا ایک شیخ کے پاس اور اس نے کہا کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں بہت گنہگار بندہ ہوں، میں بہت گناہ کرتا ہوں، میں کیا کروں کہ مجھ سے سارے گناہ چھوٹ جائے۔ تو اس شیخ نے کہا کہ تم سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، انشاءاللہ تمہارے تمام گناہ ایسے ہی چھوٹ جائیں۔ سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تمہارے تمام گناہ یوں ہی چھوٹ جائیں گے، اس لیے کہ جھوٹ بول کے ہی بندہ گناہ کرتا ہے۔ گھر والے پوچھتے کہاں گیا تھا تو بولتا نہیں کہ میں پکچر دیکھنے گیا تھا، بولتا دوست کے گھر پہ بیٹھا۔ جب بیوی پوچھتی کس سے بات کر رہے تھے تو بولتا نہیں ہے کسی عورت سے بات کر رہا تھا، تو دوست سے بات کر۔ جب ماں باپ پوچھتے ہیں نا کہ بیٹا اتنی دیر رات کیوں گھر آیا، کہاں گیا تھا، تو یہ نہیں بولے گا بچہ کہ کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا بائک، تو یہ کہے گا نہیں میں تو بس باہر ہی بیٹھا تھا، بس ابھی گھر پر آیا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹ بول کر ہی بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے۔ اگر وہ گناہ کر بھی لے، فرض کریں کہ اگر وہ گناہ کر بھی لے اور اگر پوچھ لے کوئی کہ بھائی کیا کر رہے تھے، تب وہ کہے گا نا کہ فلاں گناہ کر رہا تھا، تو مانو خدا ایسی شرمندگی محسوس ہوگی کہ دوبارہ وہ گناہ کرنے سے باز آ جائے گا۔ فون پر رات بھر لڑکیوں سے بات کریں اور پھر جب کوئی پوچھے تو بولے نہیں بھائی میں تو بڑا سیدھا انسان ہوں، مجھے جو ہے کسی کی ضرورت نہیں، میں کسی غیر سے بات نہیں کر رہا تھا، میں تو اپنوں سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جھوٹ بولنا یہ جو ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ، جس کے لیے رب سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ مقام پر بڑی وعیدیں بھی فرمائی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ تو خدارہ جھوٹ بولنے سے بچے۔ ہم رب سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اب اس بات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ آیت میں نے پھر اس کے لیے جو ہے اس کا مطلب اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ یہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اکثر ہی اس دعا کو پڑھتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی آیت قرآن کی میں ایسی پڑھتا جس کا ترجمہ مجھے بھی ٹھیک طریقے سے یاد نہیں ہوتا، اس کی روح تک میں بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچا ہوا ہوتا، تو اگر جب میں ہی اس کی روح تک نہیں پہنچا ہوں تو آپ کو اس بات کو آپ کے سامنے کیسے رکھتا اور کیسے پہنچانے کی کوشش کرتا۔ تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہم آیت پڑھتے ہیں، اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور الحمد و شریف تو رب سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عطا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور تمام صحابہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق سے یہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی اس محفل میں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ نصیحت پوچھنا چاہی، تو نصیحت پوچھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بھی نصیحت فرمائی، لیکن عنوان کے تحت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا،
झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी मर्तबा कहा कि सहाबा सोचते कि हुजूर अब चुप बैठेंगे, हुजूर अब खामोश हो जाएंगे, अब हुजूर जो है बोलना रोक लेंगे, लेकिन हुजूर ने कमोबेश जो है 50 मरतबा इस बात को दोहराया। तहरीर जो मैंने पढ़ी उसके अंदर मुझे जो अपने कम इल्म के एतबार से याद है, कमोबेश 50 से जायद मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात को दोहराते गए, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, झूठ एक बहुत बड़ा गुनाह, और बड़ा गुनाह इसके लिए कि हम जिस गुनाह को छोटा समझ के करते हैं, बेशक वही गुनाह कबीरा होता है। जिस गुनाह को हम सगीरा सोच कर करते हैं, वही गुनाह कबीरा होता है। इसलिए कि जब कोई बंदा किसी गुनाह को छोटा सोच कर करता है और वो मुसलसल करता है, तो फिर वो गुनाह कबीरा हो जाता है। और कोई गुनाह अगर वो कोई नेक काम वो बहुत बड़ा समझ कर करता है, लेकिन कभी कभार करता है, तो बेशक वो जो है रब सुब्हानहू तआला की बारगाह में वो मकबूलियत हासिल नहीं कर सकता जो मुसलसल अमल होता है और मुख्तसर अमल होता है। अगर अमल मुख्तसर भी हो लेकिन मुसलसल हो, तो मौला की बारगाह में वो ज्यादा कबूल होता है। मौला अली करम अल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि कोई अमल छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर रब सुब्हानहू तआला की बारगाह में मेरे छोटे अमल से जो है मौला की बारगाह में पकड़ हो जाए, तो बेशक वही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। और अगर मेरी कोई छोटी सी नेकी जो मौला को पसंद आ जाए, तो बेशक वही मेरी सबसे बड़ी नेकी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खूब नेकियों का जो है दामन थामे रखें। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला की एक बात और मुझे याद आई। आप एक हदीस मुबारका फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। और एक बात मैं आपको बताऊं, हज़रत हसन बसरी के ताल्लुक से जब बात निकली है, तो जब भी हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई हदीस मुबारका रिवायत फरमाते और जब तबे ताबईन वहाँ मौजूद होते, इसलिए कि हज़रत इमाम हसन बसरी जो है वो ताबईन है, उन्होंने मौला अली से बराह रास्त इल्म सीखा, बराह रास्त इल्म सीखा है मौला अली। तो जब भी वो कोई हदीस रिवायत फरमाते तो तबे ताबईन फरमाते कि ए शेख, आप तो ने जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी ज़माना नहीं पाया, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम जानते नहीं, यहाँ पर जो है मुनाफिकीन का और जो है इस्लाम के दुश्मनों का इतना जोर है कि अगर मैं मौला अली का नाम लूंगा तो ये मुझ पर सख्ती करेंगे। तो हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जब भी मैं कहूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, तो समझ जाना कि वहाँ पर पहले रावी मौला अली है। तो हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हुए सुना कि जो बंदा इल्म दीन हासिल करते हुए, मैं आपको यह हदीस इसलिए बता रहा हूँ कि हमें इल्म हासिल करते रहकर ही इस दुनिया से जाए, तो बेशक हम गुनाहों से, तो जो बंदा इल्म दीन हासिल करते रहे इस दुनिया से जाए, तो आखिरत में उसका मकाम ये होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अंबिया में और उस शख्स में सिर्फ जन्नत में एक दर्जे का फर्क, सिर्फ एक दर्जे का फर्क। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है इल्म दीन सीखते रहे, और जो हम रब सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, यानी कि अल्लाह हमें तुम के रास्ते बचा दीजिए। सब हुआ तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन दौलीन के रास्ते रब सुब्हानहू तआला की मना चाहें, और बेशक हम सल्लल्लाहु तआला करने वाले हैं, तो गुनाहों से करें। हमारे अब्दुल अजीज साहब हैं, सामने ज्यादा कहना मैं तैयार हूँ, हमारे उस्तादों में से है। अमल की तौफीक अता फरमाए, जो गलती भी माफ फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी यूनुस भाई, आपको इजाजत है सर।
जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा कलाम सुनाया, डॉक्टर मजहर साहब किबला, और हमारे आदिल अजीज जनाब मोहम्मद आमिर नूरी ने भी बहुत अच्छा खिताब फरमाया। लेकिन आपको और हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो अरकम जोन है, क्योंकि आज चैनल का ये पहला दिन है, और ये चैनल के लिए मैं पहले आपसे अर्ज कर दूं कि हमारे अरकम जोन का ये चैनल बना हुआ है, तो इसका नाम है हेरा अरकम जोन चैनल, क्योंकि एसडीआई चैनल के नाम से सिर्फ एक ही चैनल होगा और वो मरकजी लेवल पर होगा, ताकि अगर कोई एसडीआई के किसी लिंक को देखना चाहता है तो वो अगर एसडीआई ओपन करता है तो वो किसी ब्रांच से ना लिंक हो, डायरेक्ट उसका कनेक्ट जो है वो मरकज का जो एसडीआई चैनल है उससे हो जाए। अब हमको ये मरकज ने इजाजत दी है कि हेरा भी, क्योंकि स्कूलों की लिस्ट है हमारे पास, ब्रांचेस हैं, तो हेरा नाम से आप चैनल भी चला सकते हैं, लेकिन इसमें HEERA हो गया, तो इसको इंशाल्लाह अगली बार एडिट कर दिया जाएगा, HERA हेरा अरकम जोन चैनल। तो अब हम इस चैनल को भी अपने जोन के लिए प्रमोट करें, और सैटरडे को मरकज से ताकीद आई है कि कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा, तो माशाल्लाह आज चैनल का पहला दिन है और मैंने देखा कि 8 लोग फकीर को मुझे मिलाकर इस वक्त हमारे इस इज्तिमा के अंदर शामिल है। व्यूवर्स आगे आगे बढ़ेंगे। अब अगले इज्तिमा के लिए आप और हम कोशिश करें कि अरकम जोन में जिन जिन इलाकों के अंदर निगरां हजरात मौजूद हैं, तो मीरा रोड के अलावा जैसा आप लोग मुझे शामिल कर लेते हैं, तो दूसरे भी हमारे मुबल्लिगीन हैं, उलमा हैं, तो उनको भी शामिल करें, और जितने भी अरकम जोन में रहते हैं मुबल्लिगीन और मुहिब्बीन और मुताल्लिकीन, उन सब से रिक्वेस्ट करें ताकि वो लोग भी इस इज्तिमा में इस यूट्यूब चैनल के जरिए शामिल हो जाएं। बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू ना करते हुए मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। देखिए, आज जो है हर कोई चाह रहा है कि मुसीबत हमसे दूर हो जाए, और अल्लाह का शुक्र है हमारे अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हमेशा इसी फिक्र में रहते हैं कि ऐसे खिताबात, ऐसे टॉपिक्स बयानात के जरिए लोगों तक पहुंचाए जाए, ऐसे टॉपिक्स कि जिसके जरिए उम्मत के अंदर हौसला अफजाई हो, उम्मत के अंदर एक जज्बा पैदा हो। कल आने वाले सनीचर को भी इंशाअल्लाह हजरत का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है कि मोमिन कभी मायूस नहीं होता। तो हमारे अमीर ने ही हमको ये फिक्र दी है, और पूरी तहरीक की यही फिक्र है कि उम्मत मुस्लिमा को मायूसी से बचाया जाए और एक ऐसी राह दिखाई जाए कि जो कामयाबी की तरफ हमको लेकर आगे बढ़े। आज मुझे जो बताना है कि मुसीबत कैसे दूर होगी। देखिए, कुरान पाक का आप और हम जायजा लें तो अल्लाह ताला ने कसम को बयान करने के बाद फरमाया, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, के जमाने महबूब की कसम, बेशक इंसान खसारे में है। वल अस्र, यहां पर उलमा ने, मुफस्सिरीन ने चार बातें इस आयत की रोशनी में तफसीर में बयान फरमाई हैं, लेकिन उस तरफ ना जाते हुए बस वक्त की, जमाने महबूब की, असर की नमाज की और जमाने की कसम, इन चार बातों को मुफस्सिरीन ने लिया है कि अल्लाह ताला ने जमाने महबूब की कसम को बयान करने के बाद फरमाया कि इंसान, बेशक इंसान खसारे में। अब इंसान अगर खसारे में है तो आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, जितने लोग दुनिया में बस रहे हैं वो सारे इंसान हैं। तो जब इंसान खसारे में है तो हम भी इंसान है कि आप और हम भी खसारे में। तो अल्लाह ताला की किताब हमारी रहनुमाई फरमाती है कि बेशक इंसान खसारे में है, लेकिन इस आयत के बाद अल्लाह ताला ने आगे बयान फरमाया कौन है जो खसारे में नहीं है। पहले तो फरमाया सारे इंसान खसारे में है, मगर रब की किताब फरमाती है मगर जिसके पास 4 खूबी होगी वो खसारे में नहीं होगा, वो फायदे में होगा। और उन 4 क्वालिटीज को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। पहली क्वालिटी है इल्लल्लज़ीना आमनू,
کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ خسارے میں نہیں ہوگا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا وہ خسارے میں نہیں ہوگا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جو حق پر ہوگا، حق کی تاکید کرے گا، حق کی تعلیم دے گا، حق کو پسند کرے گا، وہ خسارے میں نہیں ہوگا. اور آخری خوبی جو ہے رب نے فرمایا تواصوا بالصبر کہ جس کے پاس صبر ہوگا وہ خسارے میں نہیں ہوگا. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالی اگر کسی اور سورے کو کسی اور آیت کو نازل نہ فرماتا، تنہا یہی سورہ ہوتا، 114 سورے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایک یہی سورہ نازل فرماتا تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہ سورہ ہمارے لیے کافی ہوتا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورہ سنایا کرتے. 3 آیتیں ہیں لیکن ان 3 آیتوں پر جس نے عمل کر لیا اللہ فرماتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی. اب دیکھیے پہلی خوبی ہے ایمان. اور یہ جو مشکل وقت چل رہا ہے اس میں آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو ہم مضبوط کر لیں. ایمان کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے لیکن جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا ہوگا، ایک بھی ایمان والا، تو اس ایمان کی یہ طاقت ہوگی کہ پوری دنیا میں اس کے ایمان کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی. ایمان اتنی طاقتور چیز ہے کہ ایمان کی وجہ سے ہی قیامت رکی ہوئی ہے. لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اور آج دیکھیے ایمان مسلمانوں سے کس طرح رخصت ہو رہا ہے یا کس طرح مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو رہا ہے. اگر آپ اور ہم اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آج مسلمان پریشان اس وجہ سے ہے کہ قرآن نے پہلی ساری چیزوں کا دار و مدار تو ایمان ہی پر ہے نا. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ذکر و اذکار ہو، ساری عبادتیں اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر وہ عبادتیں قبول کہاں سے ہوں گی؟ اب ایمان کمزور کیسے ہوتا ہے؟ ایمان رخصت کیسے ہو جاتا ہے؟ ایمان والا ایمان سے ہاتھ کیسے دھو بیٹھتا ہے؟ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرے. ایمان کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں. اور آج دیکھیے مسلمانوں کا جو ہے نا ایمان کفریہ جملے کہہ کر رخصت ہو رہا ہے. مسلمانوں کا ایمان فلمی نغموں کو گانے کے بعد رخصت ہو جا رہا ہے. پھر بے حیائی معاشرے میں اتنی عام ہو گئی ہے اور آپ نے سنا ہوگا الحیاء شعبۃ من الایمان کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی بے غیرتی بڑھ گئی ہے. پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ یار لاک ڈاؤن کب پوری طرح سے مکمل کھل جائے گا، کب لوکل ٹرینیں چالو ہو جائیں گی، کب جو ہے پوری طریقے سے جو ہے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ساری دکانیں کھل جائیں گی. اگر ہم بے حیائی کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں مرد حضرات بھی بے حیائی میں آگے نظر آتے ہیں اور خواتین کو تو ہم کیا کہیں. تو جب بے حیائیاں اتنی بڑھ جائیں گی، اور اسی لیے کہا گیا کہ جب یہ چیزیں عام ہوں گی، معاشرے میں بے حیائی عام ہوں گی، تو پھر ایسی ایسی بیماریوں کا وجود ہوگا کہ جس کا نام بھی کسی نے نہیں سنا. آپ اندازہ لگائیں آپ اور ہم کہ کورونا وائرس کا نام کسی نے نہیں سنا تھا، ہمارے باپ دادا نے نہیں سنا تھا کہ یہ نام بھی کسی کا ہوتا ہے. تو یہ کیوں آ رہی ہیں وبائی بیماریاں؟ حضور کے فرمان کی روشنی میں یہ بیماری تو آنی تھی کہ جب بے حیائی اتنی عام ہوگی. ایمان کا حصہ ہے حیا. الحیاء شعبۃ من الایمان کہا گیا کہ ایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اب اگر حیا ہی نکل جائے گی تو پھر ایمان کتنا کمزور ہو جائے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ کامیاب لوگوں کے پاس سب سے پہلی جو خوبی ہوگی وہ ہوں گے وہ ایمان والے ہوں گے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. مرنا بھی ہے تو ایمان پر خاتمہ لے کر جانا ہے، ایمان پر خاتمے کی دعا کرنی ہے. ہمارے نزدیک ایمان، اور ہمارا ایمان تھوڑی تھوڑی باتوں پر ہم ایمان کو کمزور کرتے، تھوڑے پیسے کے لیے، فائدے کے لیے جھوٹ کہہ دیتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ آپ اور ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی کوکھ سے ہی ولی بنا کر پیدا کیا. ماں کی کوکھ سے ولی بن کر آئے. جس دن آتے ہی انہوں نے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا شروع کر دیا. ماں کی کوکھ سے آتے ہیں تو مادر ذات ولی بن کر آئے، 17 پارے کے حافظ بن کر آئے اور پھر ولیوں کے سردار ہیں.
जब तक कोई उनके कदम को अपनी गर्दन पर उनके कदमों की छाप ना ले ले वो वली नहीं बन सकता। कदमी हादही अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह, खुद गौसे पाक का फरमान है। वो गौसे आजम ईद वाले दिन मुरीदों ने देखा कि खुशी नहीं मना रहे, खुशी नहीं मना रहे। ये एक साल लॉकडाउन में ईद आई है तो लोग कैसी ईद कैसी ईद कैसी ईद हमारी गुजरी, हमने ना शॉपिंग की, हम ना ईदगाह गए, लेकिन देखो किसी की आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन गौसे पाक ईद वाले दिन जो है वो आंखों में आंसू है और खुशी नहीं मना रहे। लोगों ने पूछा या शेख ईद का दिन खुशी नहीं? तो आप फरमाते अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन तो वो दिन होगा जिस दिन अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर होगा। हम लोग कौन लोग हैं? हम गौसे पाक की नालैन से लगी हुई धूल के बराबर नहीं है। हमको ईमान की फिक्र नहीं कि हमारे ईमान का क्या, और फिर कहते हैं कि हम क्यों परेशान हैं। तो हम अपने ईमान को मजबूत कर लें, जितना ईमान मजबूत होगा कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अब देखिए ईमान की पहचान क्या है। अमामा शरीफ, चेहरे पर खूबसूरत नूरानी दाढ़ी, इस्लामी लिबास, बहुत सारी निशानी है, लेकिन ईमान की एक निशानी कुरान ने जो बयान फरमाई ना कि ईमान वाले की पहचान कैसे होती है। आज मुसलमानों की पहचान क्या है आप और हम देख रहे हैं कि मुसलमानों की गुफ्तगू का अंदाज, मुसलमान कैसे बातचीत करता है, मुसलमान कैसे चलता है, मुसलमानों का किरदार कैसा है, मुसलमानों का बिजनेस कैसा है, वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। लेकिन कुरान कहता है इसकी जो पहचान है ईमान के बाद फौरन अल्लाह ताला का बयान है कुरान पाक में वआमिलुस सालिहात, कि ईमान की पहचान अच्छे कामों से होती है। भाई तुम अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी अहले बैत, उनके सहाबा को, औलिया को, अल्लाह की किताब को कैसे मानते हो ये तुम्हारे दिल के अंदर है। तुम और हम जानते हैं और हमारा रब जानता है, लेकिन ईमान की पहचान क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाता है वआमिलुस सालिहात, नेक काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले। ईमान के बाद फौरन कामयाबी की जो खूबी बताई गई वो है नेक काम। और सूरह मुल्क की हम जब आयत पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा क्यों है, तो कुरान उसको बयान फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने तुमको मौत और जिंदगी इसलिए दी है कि देखें दुनिया में कौन है जो जाने के बाद नेक काम करता है। तो हम दुनिया में आए हैं तो खाने पीने के लिए सिर्फ नहीं आए, हम दुनिया में आएंगे तो इंटरटेनमेंट और एंजॉय करने के लिए नहीं आए, हम दुनिया में आए हैं तो ऐशो आराइश करने के लिए नहीं आए। हमको अल्लाह ताला ने भेजा इसलिए है कि हम दुनिया में जाकर नेक काम करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि काम धंधा छोड़कर बैठ जाएं। हलाल रिस्क कमाना ये भी इबादत है, बीवी बच्चों की किफालत करना ये भी इबादत है, माँ बाप की खिदमत करना ये भी इबादत है, सोसाइटी में सोशल वर्कर बनकर लोगों की खिदमत करना ये भी इबादत है, एक अच्छा इंसान बनकर सारे इंसानों की खिदमत करना ये भी इबादत है, ये भी नेकी का काम है। और देखिए अगर हम चाहते हैं कि मुसीबत के बादल हटे तो हमें नेकी करना शुरू करना होगी, नेकियों का आगाज करना होगा। हमारा ईमान तो ये बताता है कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के 7 से 70 दर्जे हैं, और उसमें कहा गया इमाततुल अज़ा अनी तरीक, के रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाकर साइड में कर देना, किनारे कर देना, ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है। ये नेकी कहां कर रहे हैं आप और हम लोग? हम रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटाएंगे? हम तो खुद तकलीफ बनकर खड़े हुए, और हम जब से दूसरों के लिए तकलीफ बन रहे हैं हमारे सामने तकलीफों के पहाड़ आ रहे हैं। यहां पर एक बात याद आ रही मुझे, और बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करूं मैं। 3 लोग थे, इसको रिवायतों में बयान किया गया है। 3 लोग जो थे वो सफर के लिए निकले। सफर में दौरान सफर एक जगह ऐसा वक्त आया कि बारिश आ गई। ये बनी इसराइल का वाकया है गालिबन। बारिश, तूफानी बारिश थी, तो बारिश से बचने के लिए हम भी बारिश के मौसम में अगर बगैर अम्ब्रेला, छतरी के, रेनकोट के निकलते हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाए तो हम कोई ऐसी जगह तलाश करते हैं कि भीगने से बच जाए। तो वो लोग बयाबानी के आलम में सफर कर रहे थे, तो तूफानी बारिश शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कैसे बचा जाए। तो उनको करीब में गार नजर आई, उन्होंने सोचा चलो गार में पनाह लेंगे। तीनों भी गार में दाखिल हो गए। आज की गुफ्तगू का जो निचोड़ है वो सिर्फ इल्लल्लज़ीना आमनू पर ही इंशाअल्लाह होगा।
और मैं ये वाक्या बताकर गुफ्तगू को इख्तिताम पर पहुंचाऊं। तीनों ने सोचा गार में पनाह ले लेते हैं ताकि भीगने से बच जाएं, और तूफानी बारिश, आंधी चल रही थी, तेज हवाएं, मुसलधार बारिश, तीनों भी गार में चले गए। अब बारिश इतनी बढ़ गई, ऐसा आंधी तूफान आया कि पहाड़ भी हिलने लगे, और जिस गार में उन्होंने पनाह ली थी उस गार के पास एक बहुत बड़ा पत्थर, चट्टान जो आकर गार के मुंह के पास रुक गई। अब ऐसा उन लोगों को लग रहा था कि हम गार में नहीं अपनी कब्र में पहुंच गए। पूरी ताकत तीनों ने लगा दी कि हम इस चट्टान को हटाएं, लेकिन चट्टान हटने के लिए तैयार नहीं। अब देखो, इल्लल्लज़ीना आमनू कि नेकी क्या है। आज मुसलमानों ने नेकी करना छोड़ दिया है। अगर नेकी की तरफ मुसलमान आगे बढ़े, और देखो जिस दिन कुरान से रिश्ता मजबूत हुआ ना, आप और हम पढ़कर आगे जा रहे हैं, थोड़ा समझकर पढ़ें कि ये कुरान आया किस लिए। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बनी इसराइल 15वें पारे में गालिबन आयत नंबर 8 है, मैं नेकी की बात कर रहा हूं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता बताता है। व युबश्शिरुल मोमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना स्वालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा, बेशक ये कुरान अल्लाह ने नाजिल फरमाया जो सबसे सीधा रास्ता बताता है। व युबश्शिरुल मोमिनीन, और खुशखबरी सुनाता है, बशारत देता है उन मोमिनों को जो अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, कि अल्लाह ताला ने उनके लिए अजर व सवाब रखा हुआ है। तो कुरान भी खुशखबरी उसी मुसलमान को सुनाता है जो नेक काम करता है। आज मुसलमान नेक काम करने से कितना पीछे हटे हुए, नेकी का जज्बा ही हमारे दिलों से निकल जा रहा है। और हमने सोचा जिक्र व अस्कार करना, यकीनन अल्लाह की पाकी बयान करना, कुरान पाक की तिलावत करना, दुरूद सलाम पढ़ना नेकी है। लेकिन देखो आज जिन नेकियों की जरूरत है ना, उन नेकियों को हम अगर आज भी करना शुरू कर दें, तो उन तीनों के सामने भी मुसीबत की चट्टान थी, हमारे सामने भी मुसीबत का वक्त है। अल्लाह से हम दुआ मांगेंगे तो हमारी मुसीबत जरूर दूर होगी। अब तीनों लोग परेशान हो गए, पूरी ताकत लगा दी तीनों ने मिलकर के गार के मुंह से वो चट्टान हट जाए। आवाजें लगा रहे हैं कोई हमारी मदद करो, मदद करो, लेकिन इतनी बड़ी गार और चट्टान आकर रुक गई। आवाज बाहर जाती और जंगल का माहौल, पहाड़ों का माहौल, बयाबानी का माहौल, वो चट्टान हटने का नाम नहीं ले रही। अब बैठ गए, रोने लगे। अब भूख प्यास, हवा नहीं अंदर आ रही है, सूरज की रोशनी नहीं, क्या करें कि क्या नहीं करें। तीनों ने सोचा ये गार हमारी कब्रगाह बन जाएगी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही तीनों ने, और सोचा बाहर तो निकलना है या तो फिर यहां पर जान चले जाएगी। तीनों ने ताकत लगाई, जब पत्थर चट्टान नहीं हटी तो तीनों ने ये मशवरा किया कि अब कोई हमारे काम नहीं आने वाला, तो क्यों ना हम अपने अल्लाह से, अपने रब से मदद मांगे, और अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह तू ही इस मुश्किल को दूर फरमा दे। तो तीनों ने मशवरा किया कि चलो अपनी नेकियों को याद करते, जिंदगी की वो नेकी जो सिर्फ हमने अल्लाह की रजा के लिए की, उन नेकियों का वसीला लगाते हैं। अल्लाह ने करम फरमाया तो ये चट्टान हट जाएगी। तीनों बैठ गए और सोचने लगे कि जिंदगी में कौन सी ऐसी नेकी है कि जो सिर्फ हमने अल्लाह की रजा के लिए की थी। तो एक ने हाथ को उठाया और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं तुझे वास्ता देता हूं उस नेकी का जो मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए की थी। अब वो नेकी क्या थी? वो नेकी ये थी, उसने कहा अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत ज़ईफ थे, इतने ज़ईफ कि अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकते थे। तू जानता है कि जब मैं काम पर से आता, मेरे बीवी बच्चे भी थे, लेकिन मैं अपने बीवी बच्चों को खाना नहीं देता, पहले अपने माँ बाप को खाना खिलाता था, और जब तक वो नहीं खाते थे मैं अपनी औलाद को नहीं खिलाता था। एक दिन आने में ताखिर हुई, मेरे माँ बाप सो गए, तो मैंने अपने बच्चों को खाना नहीं दिया, कहा पहले घर वाले खाएंगे अम्मी अब्बा, फिर तुम्हें खाना दूंगा। अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए अपने माँ बाप के साथ ये नेकी की, मैं तुझे वास्ता देता हूँ इस नेकी का कि तू इस मुसीबत को दूर फरमा। अभी वो ये जुमले कह ही रहा था दुआ में, हाथ भी नीचे नहीं आए, चट्टान थोड़ी सी हट गई, रोशनी नजर आने लगी, हवा आने लगी, वो सांस लेने लगे। दूसरे ने हाथों को उठाकर दुआ की, अल्लाह, मैं तुझे वास्ता देता हूं उस नेकी का जो सिर्फ मैंने तेरे खौफ से तेरे लिए नेकी की थी। कौन सी नेकी थी? उसने अर्ज की, अल्लाह कि तू जानता है मेरे पास एक नौकर काम करता था, मजदूर, उसकी चंद दिनों की तनख्वाह मेरे पास थी मजदूरी, उसे किसी काम से जाना था, वो बगैर बोले चला गया मेरे पास से अपनी मजदूरी छोड़कर। काफी वक्त बीत गया, वो नहीं आया, उसकी मजदूरी की जो रकम थी
उसे मैंने अपनी तिजारत में लगाया, उससे बकरियां खरीदी, बकरियों का कारोबार, तिजारत और बढ़ने लगी, बकरियों से बेचकर मैंने और बकरियां ली, और बकरियां बढ़ती गई, मैं बहुत मालदार भी हो गया, मेरे पास बकरियों का बहुत बड़ा रेवर था। कई सालों के बाद मेरा मजदूर आया और उसने कहा कि मेरी मजदूरी आपके पास है, मेरी मजदूरी दे दो। तो अल्लाह तू जानता है, मैंने उसकी मजदूरी नहीं दी, उसकी मजदूरी के पैसे से, रकम से जितना मुनाफा हुआ था, मैंने वो सारा मुनाफा भी उसको दे दिया। और ये मैंने नेकी की है मौला सिर्फ तेरे लिए, मैं वास्ता देता हूं इस नेकी का कि तू इस मुसीबत को दूर फरमा। उसके हाथ नीचे भी नहीं आए थे कि इतना पत्थर और हट गया कि बाहर का नजारा नजर आने लगा, लेकिन वो अभी इतना नहीं हटी थी वो चट्टान के वो लोग बाहर जा सके। दोनों ने तीसरे को कहा तू भी याद कर, तू भी नेकी कर। तीसरे ने सोचा और हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मेरे खानदान की एक लड़की थी जिस पर मैं बहुत फिदा था, और एक मर्तबा मौका मिला कि हम दोनों तन्हाई में मिले, और अभी गुनाहे कबीरा में मुलव्विस होना चाहते थे कि उस लड़की ने तेरा वास्ता देकर कहा कि खुदा के लिए मेरे साथ ये गलत काम मत कर। मैंने पूरी तरह उस पर काबू पा लिया था, लेकिन जब उसने तेरा वास्ता दिया तो तेरे खौफ से मैंने ये नेकी की कि मैंने उसको छोड़ दिया। मैं वास्ता देता हूं तो इस मुसीबत को दूर फरमा। जब तीसरे ने इस नेकी का वास्ता दिया तो तीनों ने देखा कि अल्लाह ताला ने चट्टान को, मुसीबत को फौरन दूर फरमा दिया और तीनों आसानी से बाहर निकल गए। अब जरा हम अपने आप को आईना बनाकर इन तीनों नेकियों के सामने खड़ा करें। क्या माँ बाप की खिदमत में कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं? ये लॉकडाउन ने एक मास्क हमारे चेहरे पर पिनाया है और हमारे चेहरे से कई नकाब उठा दिए। हमारे ग्रुप में, हमारी तहरीक के ग्रुप में ये बात सुनाई गई। एक सैयद साहब ने बताया कि हमारे एक दोस्त के, वो लोग 3 भाई थे, और शुरू में जब मार्च की एंड में ये लॉकडाउन लगा वायरस की वजह से, तो अप्रैल में गालिबन उनकी वालदा, जो इनके दोस्त की वालदा, बहुत बीमार हो गई। तो एक भाई ऐसा भी था जो अपनी मां को जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग कांधे पर बिठाकर हज क्या कराएं, अपने माँ बाप को हाथ से खाने या निवाला बनाकर क्या खिलाएं। आज तो ऐसा हो गया कि एक मास्क चेहरे पर है लेकिन कई लोगों के चेहरे से नकाब उतर गए, माँ बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो कहां से ये मुसीबत हटेगी? ये मुसीबत हम पर यूं ही नहीं आई है, ये हमारे हाथों से अपनी कमाई हुई बुराई का नतीजा है जो उम्मत मुस्लिमा पर ये पहाड़ टूटा है। माँ बाप के साथ कोई नेकियों का जज्बा नहीं। और फिर आप देखें कि दूसरों का माल खाना, अपने नौकरों की पगार खाना, ये लॉकडाउन ने सबके चेहरे से नकाब उठा दिया ना। कोई अपने नौकर की सैलरी देना नहीं चाहता है कि इसको दे दूंगा तो फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा। और सैलरी रुकी हुई है तो कई लोगों को हमने ऐसा देखा है कि लोगों की सैलरी को अदा कर दिया गया है, किसी ने काम पर से निकाल दिया गया है, और हम ये सोच रहे हैं ये सारे काम करने से मुसीबत दूर हो जाएगी। अगर मुसीबत को दूर करना है तो मेरे भाई हमको नेकियां करनी होंगी, और नेकी ये नहीं सिखाती है कि हम दूसरे की मदद ना करें, अपने माँ बाप की खिदमत ना करें। और तीसरी चीज जो मैंने बयान फरमाई कि उस शख्स ने पूरी तरह उस लड़की पर काबू पा लिया था, लेकिन लड़कियां भी ऐसी थी जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ था। आज लॉकडाउन में हमने देखा है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, हमने अपनी कौम की बच्चियों को देखा कि वो गैरों, दूसरों के साथ, जो उनके लिए गैर महरम है, लड़कों के साथ कोई कहां पर टहलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप बताइए, सोचिए, पूरे माशरे को यह सोचना चाहिए कि बुराइयां इतनी हैं कि हम पर 2, 4, 6 महीने का नहीं बल्कि जिंदगी भर का लॉकडाउन लगा दिया जाए। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि जहां पर गुनाह करने वाले लोग हैं वहीं पर नेकियां करने वाले भी लोगों की कमी नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम खूब नेकियां करना शुरू कर दें कि जब हम नेकी करेंगे, अल्लाह की रजा वाला काम करेंगे, तो ये मुसीबत के पहाड़ हमसे दूर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें ईमान को भी बचाना है, अच्छे काम भी करने हैं, और फिर जहां हक की बात आए तो फिर हमेशा हक का साथ देना है, और फिर सब्र के साथ जिंदगी गुजारनी है। जब जिंदगी में सब्र होगा, और अल्लाह ताला का तो फरमान है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र करें, सब्र के साथ जिंदगी गुजारें, इन चारों खूबियों को हम अपनी जिंदगी में लाएं। इंशाअल्लाह मुसीबत भी दूर होगी
اور اللہ تعالیٰ اپنے فرمان پر عمل کرنے کے صدقہ اور طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کا فرمان حق ہے اور وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ انک لا تخلف المیعاد، ہم اذان کے بعد کی دعا میں یہ پڑھتے ہیں کہ بے شک اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کا اعلان ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر 4 خوبی جس کے پاس ہوگی اللہ اس کو کبھی خسارے میں نہیں رکھے گا، اس کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ ہم لوگوں کے اوپر چند مہینوں کا لاک ڈاؤن ہے، حضور علیہ السلام، ان کی اہل بیت، ان کے صحابہ کے اوپر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی۔ 3 سال کا سوشل بائیکاٹ نظر آئے گا۔ آپ کربلا کے میدان کو دیکھیں تو آپ کو پانی تک بند کر دیا گیا، ایسا لاک ڈاؤن نظر آئے گا۔ آج ہمارے ساتھ ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ماں باپ ناراض ہیں تو ان کی رضا والا کام کرنے کی کوشش کریں۔ میں بڑے درد بڑے انداز میں کہہ رہا ہوں، ابھی حال ہی میں ایک جگہ میت میں جانا ہوا تو وہ سیدہ خاتون کے 3 بیٹے تھے، لیکن آپ کو جان کر خیرت ہوگی اس ماں کی میت اپنے 3 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کے گھر سے نہیں نکلی۔ 8 مہینے سے وہ کم و بیش اپنے داماد کے یہاں اپنی بیٹی کے گھر میں تھی۔ ایک مرض میں مبتلا تھی وہ خاتون، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ تو آج قوم کا عالم یہ ہے کہ جو قوم اس قدر گر جائے کہ اپنی ماں کو ساتھ میں رکھنا پسند نہ کرے اور بیمار ماں کو اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر کے سپرد کر دے، تو پھر بتائیے مسلمان پریشان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وقت وہ تھا کہ مسلمان پیٹھ پر بٹھا کر اپنی والدہ کو حج کراتا تھا، وقت وہ تھا کہ مسلمان اپنی ماں کے ہاتھ کو چومے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، وقت وہ تھا کہ مسلمان ولی بھی بنتا تھا تو اپنی ماں کے دعاؤں کے صدقے میں ولی بنتا تھا۔ اور آج وقت کیا ہے؟ اس لاک ڈاؤن نے سب کے چہرے سے نقاب اٹھا دیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں یہ فکر کرنی ہوگی کہ ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا ہے، نیکیاں کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سیٹرڈے ہے، سنیچر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سنیچر کو سنی دعوت اسلامی کا عالمی روح پرور سنی مرکزی اجتماع جو ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اسی لیے اب یہ مرکز پر نہیں ہوگا، یہ SDI یوٹیوب چینل پر لائیو ہوگا۔ اور کل ہمیشہ کی طرح قائد محترم، داعی کبیر، وقار اہل سنت، امیر سنی دعوت اسلامی کا ایک خوبصورت عنوان کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ پچھلے ہفتے اطمینان سکون سے رہنے کے لیے 2 نبوی نسخے، کتنا پیارا بیان امیر سنی دعوت اسلامی نے قرآن و احادیث کی روشنی میں حضور کی سیرت کی روشنی میں بیان فرمایا، اور اللہ نے ان پر خاص فضل و کرم فرمایا ہے کہ اپنی بات، اپنے دل کی بات کم رکھتے ہیں اور قرآن کا فرمان اور نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ پیش کرتے ہیں۔ تو کل کے بیان کو سارے مبلغین کی کوشش کریں کہ اپنے خاندانوں میں، دوست احبابوں میں پرسنلی ان کو یہ بیانات بھیجیں۔ ہم تقریر کر کر اگر لوگوں کے ایمان، عقیدے کو، اعمال کو مضبوط نہیں کر سکتے تو ہم اپنے تحریک کے SDI چینل کے جو لنکس آتے ہیں، امیر سنی دعوت اسلامی کا بیان ہے اور دوسرے بھی بیانات ہوتے ہیں، تو ان لنکس کو سینڈ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یونس بھائی دعا کر دیں ماشاء اللہ۔ آپ لوگ تک مجھے ویڈیو کا نظر نہیں آ رہا تھا نا، اسی لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین وعبادک من الصالحین۔ اللہم ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلوقی، اللہم انا اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ مولا کریم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل ہماری اس مختصر ٹوٹی پھوٹی
महफिल को तेरी बारगाह में कबूल अता फरमा। मेरे मौला हमें ईमान की मजबूती अता फरमा, नेकियों का जखीरा इकट्ठा कर कर तेरी रजा वाला काम करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमें हक वाला बना दे, हक वालों के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, हक पसंद करना, हक की तालीम देने वाला बना दे और सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमारे बिरादर अजीज जनाब मोहम्मद शफकत नूरी साहब ने मेहनत कर कर ये हिरा अरकम जोन चैनल बनाया है। हमारा मकसद ये है कि तेरे दीन का पैगाम आम हो। और मेरे मौला जितने मुबल्लिगीन ने शिरकत की, जितने नाजरीन ने इस इज्तिमा को यूट्यूब चैनल पर आकर देखा सुना, मेरे मौला उनमें से जिसकी आमीन तुझे कबूल हो। हमारे डॉक्टर मजहर साहब ने नाते मुबारका सुनाई, आमिर भाई ने खूबसूरत अंदाज में नसीहत आमेज खिताब किया। मेरे मौला टूटे फूटे अंदाज में जो कुछ भी कहा गया, सुना गया, सिखाया गया, मेरे मौला इसे कबूल फरमा कर तेरी बारगाह से अजर जमील अता फरमा। हमारे वालिदैन की उम्र में बरकतें अता फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर अता फरमा, नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, हमारी आल औलाद के ईमान अकीदे की हिफाजत अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर अता फरमा। मेरे मौला फिल वक्त हज इंटरनेशनल लेवल पर रोक दिया गया है। मेरे मौला तू करम फरमा कि पूरी दुनिया से लोग तेरे घर के तवाफ के लिए पहुंचे। मेरे मौला इस वायरस को दूर अता फरमा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर खास फजलो करम अता फरमा, फितना फसाद शर से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा। चीन, नेपाल और जितनी भी सरहदें हैं, सरहदों से लगे हुए मुल्क हैं जो हमारे मुल्क पर बुरी नजर डाले हैं, मेरे मौला उन तमाम ममालिक से हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत अता फरमा। हमारे मुल्क के जो सिपाही हैं, जो सरहदों पर अपने सीने को ढाल बनाकर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, मेरे मौला हमारे मुल्क की उन सिपाहियों की हिफाजत अता फरमा। मेरे मौला करम फरमा, रहम फरमा, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा सबकी नेक जायज तमन्नाओं को, दुआओं को कबूल अता फरमा, दुआओं को कबूल अता फरमा। तेरे हबीब, उनकी आल, उनके अज़वाजे मुताहरात, उनके असहाबे मुताहरात, असहाबे पाक के सदक़ा और तुफैल मेरे मौला अहले सुन्नत वल जमात में इत्तिहाद और इत्तिफाक कायम अता फरमा। सुन्नी दावत इस्लामी को दवाम अता फरमा। वक़ार अहले सुन्नत दाइए कबीर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को, बुलबुल बागे मदीना को, तमाम मुबल्लिगीन को, रुकने शूरा को, तमाम अराकीन को मेरे मौला सेहत और सलामती अता फरमा। उम्मत मुस्लिमा की खैर, उम्मत मुस्लिमा की हर शर से हिफाजत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहन नबील करीम अफ़ज़लुस सलातो व तस्लीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारिश है, अगले जुमा को फिर हमारी मुलाकात होगी। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरा ही बयान हो। मैं शफकत नूरी साहब से और आमिर भाई से गुजारिश करूंगा कि हमारे जोन में और भी हैं, खालिद बैनेगर साहब किबला हैं और राशिद रजवी साहब हैं, अब्दुल हफीज साहब हैं, फिर विरार के मुबल्लिगीन हैं। तो ये भी क्योंकि हफ्तावारी इज्तिमा भी हर जगह बंद है, तो इन लोगों को भी दावत दी जाए। अब होगा ये कि अगर हम किसी को नाज़ शरीफ भी पढ़ने के लिए इनवाइट करेंगे तो फिर वो अपने जोन में भी इस लिंक को आम करेंगे, उनके घर वाले देखेंगे और पूरा जोन देखेगा इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स भी ज़्यादा होंगे। हमारा मकसद व्यूवर्स बढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि किसी तरह जो है ये चैनल को जो है देख कर लोग अपने इल्म अमल में इजाफा फरमाएं। और शफकत नूरी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले हफ्ते भी जिस पर आप जिम्मेदारी को बखूबी अदा कर रहे हैं इसको निभाएं। और जो HEERA है उसे एक टी को इरेज कर दें। मुझे बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह शफकत भाई इस इज्तिमा के लिए कोशिश करते हैं। भले हमारे व्यूवर्स कम है लेकिन कोई बात नहीं, हमें व्यूवर्स को नहीं अल्लाह की रजा को देखना है। आज नहीं तो कल कोशिश करेंगे कि इस चैनल के जरिए भी दीन की खिदमत आम होगी। और अल्लाह की दुआ करें कि फिर वो माहौल आए कि हम जो है हफ्तावारी इज्तिमा में और दूसरे इज्तिमा में सब मिलकर बैठे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे गुजारिश है कि टाइम वक्त पर आ जाया करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।